ሙስሊም የሆኑ ዶክተሮች የግል የራሳቸው ሐኪም ቤት ነው ተቀጥረው የሚሰሩበት አይደለም። ይህ ነውር ነው፣ አይብ ነው። በዚህ መልኩም ያካበቱትን ገንዘብ አምጥተው እዚህ ቦታ ይሄን ገነባው እዚህ ቦታ ይሄን ሰራው ቢልም ዋጋ እንደሌለውም ሊያውቁ ይገባል። በሟች ይደራደራሉ። ከዛ አካል ቤት ሽጦ ይመጣል፣ ያለው መጓጓዣ ሽጦ ይመጣል። ሟች እኮ ሞቷል። እንዴት ነው ሲባል ትንሽ ጥሩ ነው፣ አሁን እያገገመ ነው። ለአንድ ኪኒል 100,000 ከዛ አሁንም ተጨማሪ ያስፈልጋል 100,000 እየተባለ አንዳንዱ 300 400 500 የሌለውን ሁላ ሽጦ ሟችንም ላያተርፍ ታማሚ ላይድን ንብረቱም ላይተርፍ ሁለት ሞትን ያከናንቡታል። አንዳንዴም ከሞተ በኋላ ይሄን ያክል ገንዘብ አንጡ። ሐበሻ ደግሞ ሟች ከሞተ በኋላ ውድ ይሆናል፣ በሐያት እያለ ርካሽ ሆኖ ከዛ በኋላ ጀናዛውን ለመቀበል ገና በ100,000 ቢት ክፍያ ይከፈላል። ይሄ ሁሉ ነውር ነው። አላህን መፍራት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ምክራችን ንግድ ዓለም ላይ ላሉ ሰዎች፣ ንግድ ዓለም ላይ ያለ ሰው ሐቂቀተን የንግድ ዓለም ሸይጣን ባንዲራው የሚሰቅልበት የሚያውለበልብበት ቦታ ስለሆነ ውሸት የሚበዛበት ሸር የሚበዛበት አላህ ዘንድም ንግድ ሐላል አድርጎት ከምድር የተጠላ ቦታ እንደመሆኑ ንግድ ዓለም ላይ ያለ ሰው ዕለታዊ ምክር ያስፈልጋል። ፈስአሉ አህለ الذክር ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን። አልሐምዱሊላህ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. انطلاقا من هذا الحديث الشريف تكون خطبتنا عبارة عن نصيحة مختصرة لصنفين من الناس، وهما الأطباء والتجار. أيها الأطباء، قد كرمكم الله بمهنة عظيمة ومهنة نبيلة، وهي رعاية حياة الناس والحفاظ على صحتهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فأنتم أوصياء على هذه الأمانة، فاحذروا أن تغفلوا عن حقوق المرضى أو عن مسؤولياتكم أمام الله تبارك وتعالى. أيها الأطباء، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، فالنجاح في مهنة الطب لا يقتصر على العلم وحده، بل لا بد أن يكون مقرونا بالأمانة والرحمة والصدق في تشخيص المرض وفي وصف الدواء وفي التعامل مع المريض. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الأطباء، أوصيكم بالرحمة والإنسانية، فالمريض ضعيف والمرض صعب، وكلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو مساعدة صغيرة لها أثر كبير في تخفيف ألم المريض. أيها الأطباء، اعلموا أنكم مسؤولون عن كل نفس تعالجونها، فاحرصوا على الأمانة والصدق والتواضع، وابتعدوا عن الكسل أو التهاون أو الطمع فيما لا يحل لكم. فاحذروا أن تخضعوا هذا العلم النبيل للربح المادي فقط. وكثير من الناس يظن أن الطب تجارة، لكن الطبيب الحق من يجمع بين العلم والرحمة والأمانة.
والصنف الثاني من الناس عباد الله هم التجار. أيها التجار، أولا أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى. اعلموا أن التجارة في الإسلام أمانة، فمن راقب الله في بيعه وشرائه بورك له في رزقه. أيها التجار، اتقوا الله في الأسعار، ولا سيما عند اقتراب شهر رمضان. اتقوا الله في الأسعار، ولا تجعلوا حاجة الناس وسيلة للغنى الفاحش. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. عباد الله، إن المغالاة في الأسعار ظلم ظاهر وأخذ لأموال الناس بالباطل. فالأموال التي تجمع على حساب دموع الفقراء والمساكين مال ممحوق البركة. أيها التجار، اتقوا الله، ارحموا الضعفاء، ارحموا المساكين، الرحمة الرحمة. اعلموا أن في الناس أرامل وأيتاما ومرضى ومن لا يجد قوت يومه، فمن رحمهم رحمه الله تبارك وتعالى، ومن خفف عنهم خفف الله عنه في الدارين. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، ቅድሚያ ለነፍሴ በመቀጠል ለእናንተ የዓለማቱን ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመፍራት አደራን አስተላልፋለሁኝ። በመቀጠል መልእክተኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ዲን አልኢስላም የአማና ሁሉም መገኘት ባለበት ቦታ መገኘት እንዳለበት፣ ታማኝ እንደሆነ መመካከር ሲያስፈልግም የመመካከር ዲን እንደሆነ ተናግሯል። الدين النصيحة። ከዚህ በመነሳት በዛሬው ኹጥባችን ሁላችንም አላህን በመፍራት አደራ ካልኩኝ በኋላ ከእስልምና እምነት ተከታዮች ሁለት አይነት የሥራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ከልብ የመነጨ የሆነ ምክር፣ ብዙ ምክር ከመኖሩም ጋር ከወቅት ማጠር የተወሰኑ አንገብጋቢ አሳሳቢ የሚባሉ ምክሮችን ለማስተላለፍ ነው። አሁን ከሰማን ሐዲስ እነዚህ ሁለት አይነት ሰዎች አንደኞቹ የመጀመሪያዎቹ የሕክምና ሙያ ላይ የተሰማሩ በተለምዶ ዶክተሮች፣ ሐኪሞች ብለን ለምንጠራቸው ሙስሊም ወንድሞቻችን ምክሬ ለነሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ንግድ ዓለም ላይ ላሉ ለተሰማሩ ሰዎች ነው። በቅድሚያ ከሁለቱ የተሻለው የሥራ ዘርፍ ክብር ያለው ከነፍስም ጋር ግንኙነት ስላለው የሕክምናው ሙያው ስለሆነ ሙስሊም ለሆኑ ዶክተሮች፣ ሐኪሞች ቅድሚያ አወቁ። በምንም መልኩ ሆነ በየትኛው መልኩ አላህ ለግሷቸዋል። ይህንን ታላቅ የሆነ ሙያ፣ የላቀ የሆነ ሙያ ሕክምና ማለት የሰው ልጆችን ነፍስ መጠበቅ ማለት ነው። ጤንነታቸውንም መጠበቅና ማረጋገጥ። አላህ ቁርአኑ ላይ አንዲትንም ነፍስ እንዳታጠፉ እንዳትገሉ በሐቅ በአግባብ ካልሆነ በስተቀር ይላል። ይቺ አያ እያንዳንዱ ሕክምና ላይ የተሰማራን ሰው በአጠቃላይ ትመለከታለች። ለነሱ ወሲያ ነው፣ አደራ ነው። ይህ ታማኝ እንዲሆኑ በአማና እንዲቆሙ እያንዳንዲቷ ነፍስ ላይ ታማሚ ከሆነ አካል እነሱን ፈልጎ ከመጣ ወደ እነሱ ከሄደው ከሆነ አካል እነሱ ላይ
ካለባቸው ሐቅ ከየትኛውም ሐቅ እንዳይዘናጉ ወደ ኋላ እንዳይሉ ከዛ በላይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ተጠያቂ ስለሆኑ አላህ ፊት ተጠያቂ ነኝ ሚለውን ታሳቢ አድርገው ዝንጉ እንዳይሆኑ ነው። እስላማዊ ዓለም ላይ ካየ ወይም ከሰማ ነው ከደረሰን የህክምና ሙያን ተምረው ሲጨርሱ ያ የምስክር ወረቀትን ሲረከቡ መምለከቱል አረቢየቱ ሰዑዲያ ታላቋ የተውሂድ አገር የሐረመይን አገር ወሲያ ይጻፍላቸዋል። ያ የምስክር ወረቀት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመፍራት በዚህ አማና እንዲቆሙ ከዚህ ሙያቸው ተነስተው አንዳንድ ያስገዳጅ ሆነው ተቃራኒም ጾታ የሚያክሙበት ሁኔታ ስላለ ያም ቢሆን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አላህን እንዲፈሩ ያንን ወረቀት ሲወስዱ ከስር ይህ ንዛዜ ይጻፈላቸዋል። ይህ አንገብጋቢ አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ማንም ከምክር የሚብቃቃ የለም። ዶክተር ሆነ ፕሮፌሰር ሆነ አንድ ሰው አገር መሪ ሆነ ፓይለት አብራሪ ሆነ ማለት ራሱን ቻለ ማለት አይደለም። ከኢስላም በታች ነው፣ ከምክር በታች ነው። በኢስላም ህግ ነው መኖር ያለበት። ኢስላም ማይገባበት ቦታ የለም። ሰዎች ሐኪም ሲሆኑ አውሮፕላን ማብረር ሲጀምሩ የሆነ ከፍ ያለ ሙያ ላይ ሲደርሱ خلاص እነሱ በቃ ለኢስላም ከዛ ከፍ ያሉ ለኢስላም የሆነ ውለታን የዋሉ ሰዎች እንጂ ስለ እስልምና ምንም መማር ዲኑን ይመለከተኛል የቱም በሰራ ነው የሚበቃው የቱ ሚለው ይሄንን አያስተውሉም። የመጀመሪያው ወሲያ ተኽሲስ አድርገን ለአጢባዎች ሙስሊም ለሆኑ ዶክተሮች በድብቅም ሆነ በገሃድ እናንተም እኛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንፍራን። ኢተቁላህ። ሌላው ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ህክምና ላይ ያሉ ሰዎች ሙስሊም የሆኑ ዶክተሮች ለየት ባለ መልኩ ይህ ሙያ ዕውቀት ብቻ በቂው አይደለም። አብሮ ሊቆራኘው የሚገባ የሆነ ብዙ ነገር አለ። በዋነኝነት አማና የሚባለው ነገር አንገብጋቢ ነው። አላህ ፊትም የሚጠየቁበት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዝነት የሚባለውን ነገር መላበስ አለባቸው። እውነተኛም ሊሆኑ ይገባል። ቶሎ ብዙ ሰው ለማስተናገድ በማለት አው ብዙ ገቢ ለማግኘት በማለት ቶሎ ሰው መሸኘት ሳይሆን በሽታው ችግሩ የቱ ጋር ነው ሚለውን ነገር ለመድረስ መሞከር መቻል አለበት። ባሉት በሆኑ መሳሪያዎች ምናልባት የዕውቀት ማጠር ካለ የመሳሪያ ማጠር ካለ የህክምና መሳሪያ ወደ ተሻለ አካል ማስተላለፍ ነው። አንዱ ካንዱ ይሻላል። እኔ ስለዚህ በሽታ ዕውቀቱ የለኝም እገሌ ጋር የተሻለ ነው ብሎ ማመላከት ይሄም ከአማና ነው፣ አላህን ከመፍራት ነው። ይሄኛው መሳሪያኛ ጋር ስለሌለ ሌላ ቦታ ምርመራ አድርገና ማለት ይሄ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከመፍራት ነው። ሌላ ቦታ ከሄደኛ ገንዘቡን እናጣለን ተብሎ ያ አካል በሽታው ይሄ በሽታ ሊሆን ይችላል ተብሎ እየተገመተ አው በሽታው እየታወቀ ከዛ በኋላ ይሄ ነው በሽታ ብሎ ያንን አካል ማጉላላት ይሄ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ካለ መፍራት ነው። እንዲሁም መድኃኒት በመታዙበት ሰዓት ለታማሚ ይህም አላህን መፍራት ይፈልጋል። ጉዳዩ የአማና ጉዳይ ነው። የሰውየው ቁመና ኪሎ በአጠቃላይ መድኃኒቱን ቢወስደው ይችላል ወይ? የጎንዮሽ ጉዳቱስ ምን ያክል ነው? የበለጠ ጉዳት አያመጣም ወይ? መድኃኒቱ ቢቀርስ ከመድኃኒት ተለዋጭ ሌላ ነገር ቢታዘዝስ በምግብ ምናልባት የሚስተካከል በሽታ ይሆናል። አው አንዳንዴ ባህላዊ ህክምና የሚያስፈልገው ይሆናል። አው ራሱ ቤት ላይ የሚያስታምመው ይሆናል። ይሄ ሁሉ አማና ነው። የምትጽፉትን መድኃኒት መጽሐፍ ስለቻላችሁ ፋርማሲስቱ ብቻ ስለሚያነበው መቸክቸክ አይደለም። አንዳንዴ መድኃኒት ላይ ያስፈልግ ይችላል። አንዳንዴ ቀለል ያለ ማስታገሻ ላይ ያስፈልግ ይችላል። ጤነኛም ሆኖ ተረብሾ ይመጣል አንድ ሰው ሂድ ጤነኛ ነህ ምንም የለብህም አትረበሽ አትሸበርበሉት። አብዛኛው ሰው በተለይ እንደ ሀበሻ ልማድ መድኃኒት ካልተጻፈለት ቅር ይለዋል፣ ይከፋዋል። ጤነኛ ነህ ሲባል አይመስለውም። በግድም ቢሆን ጤነኛ መሆኑን አስረዱት፣ ለአማናው ሲባል ማለት ነው። እንዲሁም ያላችሁን ሙዓመላ ከበሽተኞች ጋር ያላችሁን ግንኙነት አላህን በመፍራት አስተካክሉ። ዶክተሮች ያንን በሽተኛ ማሳነስ ወዶ አይደለም፣ ያንን በሽተኛ መገላመጥ ዝቅ ማድረግ ላ መልእክተኛው የናንተ መልእክተኛ የናንተ ነብይ አንድ ሙእሚን ለአንድ ሙእሚን እንደ ግንባታ ነው። ታሞ አንተ ጋር ቢመጣም ወንድምህ ነው ያ አካል። የበለጠ ልታዝንለት ልትራራለት፣ አባት ከሆነም እንደ አባት አስበው፣ እናት ከሆነች እንደ እናት አስባት ያቺን ታማሚ።
ወይ ወጣት ሴት ከሆነች እንደ ልጅ እንደ እህት አስባት። ተመሳሳይ ጾታ የሚያክም ከሌለ ማለት ነው ተቃራኒ ጾታ ያወሳው ከሌላ አማራጭ ከጠፋ ضروራ ከሆነ የሚታወቅ ነው በእስላም። ካለም ተመሳሳይ ሆነ ጾታ አልትራሳውንድም ሆነ ራጅም ሆነ የትኛውም ህክምና ሲደረግ በተለይ የራሱ ሆስፒታል የራሱ ህክምና ቦታ ያለው ሙስሊም የሆነ አካል ለሴት ታማሚዎች ሴት ሐኪሞችን ማዘጋጀት መቻል አለበት። ለወንዶች ወንድ ያ ብቻ አይደለም ለመርፌም ሳይቀር ቀላል ነው ተብሎ የሸር በር መከፈት ስለሌለበት ነው። የምንሰማው የምናነበው ብዙ ጉድ አለ በህክምና ዘርፍ። ሁሉም ታሞ አይደለም ሄደው ቀልቡ የታመመ ህክምና በሚል ሽፋን ይሄዳል። የህክምና ቦታ ላይ የለመደው ሐራም ነገር ስላለ ታሞ የሚመጣና አንዳንድ የህክምና ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ቀልባቸው ደርቀው ህክምናውን ተገና አድርገው የሴቶች ሀፍረተ ገላ ላይ የሚረማመዱ ሰዎች አሉ። አንዳንዴም ያንን ነገር ቀርጸው ለዓለም የሚለቁም አሉ። የአላህ ፊት ያስጠይቃል። ሙስሊም ሙእሚን ከሆነ ዶክተር የሙስሊም ከሆነ ሐኪም ቤት እንዲህ አይነት ነገር መገኘት የለበትም። በስተመጨረሻ እወቁ ደግመን ደጋግመን ምንላችሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት እያንዳንዲቷ እናንተ ዘንድ የምትመጣዋ ነፍስ ካርድ ያወጣው ሁሉ ስለሱ ተጠያቂ ናችሁ። ስለዚህ አማናን እውነተኝነትን መተናነስ የሚባለውን ባህሪ መላበስ መቻል አለባችሁ። ችልተኝነት ሰለቸኝ ደከመኝ የሚለው ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ፣ ግዴታችሁ ነው። ዋነኛው መልእክት ማስተላለፍ የፈለኩት በህክምና ዙሪያ ባለንበት ዘመን አንገብጋቢ የሆነ ብዙ ሰው እየረበሸ ያለውም ነገር ይህ ህክምና ብሎ ማለት በአቋራጭ ገንዘብ ማግኛ ዘዴ ሆኗል። ነጋዴዎች የማያካበቱት ሀብት፣ ሰዎች የተለያየ ዓለም ዞሮ የማያገኙት ሀብት ዛሬ ይሄ ዕውቀት ያለው ሰው ከዚህም ከዛም ተበድሮ በአራጣም እንደምንም ስም ካተረፈ በኋላ የሆነን ተለቅ ያለ ጎዘፍ ያለ ማዕከል የህክምና ቦታ ከገነባ በኋላ የተወሰዱ ደግሞ የህክምና መሳሪያዎችን ካስገቡ በኋላ ዋነኛው ስራቸው ሰዎችም ግንባታውን ሲያዩ ሰውየው ስም እንዳለውም ሲያውቁ ምናልባት የአካል ሙስሊም ነው ዶክተር ፉላን በሙስሊም ስም ስለሚጠራ አምነውት ይሄዳሉ ወደዛ። ሐታ አንዳንድ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑትም ምናልባት የመንግስት ህክምና ቦታ ላይ አንድ ሰው አፋጣኝ የሆነ ህክምና አያገኝም የተሻሉ ሆነው ሳሉም ማለት ነው። ያ ወረፋ እስኪደርሰው ህይወቱ ልትወጣ ትችላለች፣ አማራጭ የለውም። ንብረት ለመሸጥ ይገደዳል አብዛኛው ሰው ለህክምና ሲል። የኖረ አካል እዚች ምድር ላይ ዓሲማ ዋና ከተማ ላይ በፊት ከ7 ከ10 ዓመት በፊት የነበረው ሐለት በጣም ተቀይሯል። በህክምናውም ዘርፍ ኑሮ በአጠቃላይ ግን ህክምና ዛሬ ኃይለኛ ገንዘብ አንድ ሰው የሚበዘበዝበት አቋራጭ መንገድ ሆኗል። እገታም ቢባል ያስኬዳል። ህክምና ማለት ንግድ አይደለም፣ ከዛ የላቀ ነው። ትክክለኛ ሐኪም ማለት ዕውቀቱን ይዞ ያን ጥሩ ስነ ምግባር ተላብሶ አማና መሆኑን አውቆ ከዛ በኋላ ሰዎችን ማገልገል ባለበት መልኩ ያገለገለ ብዙም ማገኘ ትንሽም ማገኘ የሚገባውን የጠየቀ የሌለው እንዳሙ አፉ ያለ በነፃ ያከመ ትክክለኛ ሐኪም ነው። አማ ያ ገንዘብ የሚሰበስበው በየቦታ ፎቅ የሚገነባው አረ በጣም የሚያሳዝነው አንዳንድ የምንሰማቸው ጉዶች የሞተ የሆነ አካል ያኒ ገርገራ ላይ ሆናል በጣም ይጨንቅና ቤተሰብ ይዞ ይመጣል። ከዛ ኤሲ ውስጥ ይገባል። ይሄ እንትን ክፍል ማለት ነው ኦክሲጅን ምናምን ማንም ሰው ሊያየው አይችልም። ምናልባት የአካል ሩሑ ወጥቷል። ሞቶ ሲያበቃ እንዲህ አይነት መድኃኒት ያስፈልገዋል እያሉ በግልም ይሁን ያ ዶክተር ዋና የዛ ህክምና ማዕከል ባለቤቱም ይሁን ገንዘብ ይደራደራሉ። ይህ መድኃኒት ባስቸኳይ እዚህ ሀገር የለም እናምጣለን። ታማሚ እኮ ሞቷል ወደ አኺራ ሄዷል፣ ገብተን እንየው አደገኛ ሁኔታ ላይ ስለሆነ ማየት አይቻልም ይላሉ። ከሞተ ምናልባት አንዳንዴ ቀናት የሚያስቆጠር ይሆናል። እንዲህ አይነት ነገር እየሰማን ነው። ይህ ደግሞ የምንሰማው ነገር ምናልባት ያ የመንግስት ህክምና የሚባለው ቦታ አው ካፊር የሆኑ ዶክተሮች አይደሉም፣ ሙስሊም የሆኑ ዶክተሮች የግል የራሳቸው ማኪን ቤት ነው ተቀጥረው የሚሰሩበት አይደለም። ይህ ነውር ነው፣ አይብ ነው። በዚህ መልኩም ያካበቱትን ገንዘብ አምጥተው እዚህ ቦታ ይሄን ገነባው እዚህ ቦታ ይሄን ሰራው ቢልም ዋጋ እንደሌለውም ሊያውቁ ይገባል። በሟች ይደራደራሉ። ከዛ አካል ቤት ሽጦ ይመጣል፣ ያለው መጓጓዣ ሽጦ ይመጣል። ሟች እኮ ሞቷል። እንዴት ነው ሲባል ትንሽ ጥሩ ነው አሁን እያገገመ ነው። ለአንድ ኪኒን 100,000 ከዛ አሁንም ተጨማሪ ያስፈልገዋል 100,000 እየተባለ አንዳንዱ 300 400 500 የሌለውን ሁላ ሽጦ ሟችንም ላያተርፍ ታማሚ ላይድን ንብረቱም ላይተርፍ ሁለት ሞትን ያከናንቡታል።
አንዳንዴም ከሞተ በኋላ የኔ ያክል ገንዘብ አምጡ። ሐበሻ ደግሞ ሟች ከሞተ በኋላ ውድ ይሆናል በሐያት እያለ ርካሽ ሆኖ ከዛ በኋላ ጀናዛውን ለመቀበል ገና በመቶ ሺህ ቢት ክፍያ ይከፈላል። ይሄ ሁሉ ነውር ነው። አላህን መፍራት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ምክራችን ንግድ ዓለም ላይ ላሉ ሰዎች ንግድ ዓለም ላይ ያለ ሰው ሐቂቀተን የንግድ ዓለም ሸይጣን ባንዲራው የሚሰቅልበት የሚያውለበልብበት ቦታ ስለሆነ ውሸት የሚበዛበት ሸር የሚበዛበት አላህ ዘንድም ንግድ ሐላል አድርጎት ከምድር የተጠላ ቦታ እንደመሆኑ ንግድ ዓለም ላይ ያለ ሰው ዕለታዊ ምክር ያስፈልገዋል። በየዕለቱ ለነጋዴ የሚተላለፈው ምክር ማብቂያ የለውም። በየጊዜም በየአጋጣሚ ምክር ይተላለፋል። ንግድ ብሎ ማለት በኢስላም ትርፍ ብቻ አይደለም። ከትርፍ በላይ ንግድም በኢስላም አማና ነው። አማናን አስቀምጧል። እንዴ አላያችሁም እንደ የፊቅህ ኪታቦችን ዑምደቱል አህካም፣ ብሉገል መራም ከዛም በፊት ሰሒህ ቡኻሪ፣ ሰሒህ ሙስሊም እያንዳንዱ የሐዲስ ኪታብ ግቡ። አንድ ትልቅ ራሱን የቻለ ኪታብ በእነዚህ ኪታቦች በአጠቃላይ መሃል ላይ ስለ ንግድ ዓለም ኪታቡል ቡዩዕ ተብሎ ይጻፋል። ይሄ ነጋዴ ስለ ንግድ መማር እንዳለበትና በየዕለቱ ምክር እንደሚያስፈልገው አመላካች ነው። አንድ ምክር ነው ዋነኛው ለዛሬ ለነጋዴዎች ይዤ የመጣሁት። እሱም ረመዳን ከመቃረቡ አንፃር አላሁን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲፈሩ በእያንዳንዱ የሸቀጥ ዋጋ ላይ ከነጋዴም ለየት ባለ መልኩ እህል ነክ ነገር የሚሸጡ ነጋዴዎች፣ ምግብ ነክ የሚሸጡ ነጋዴዎች ዘይትም ሆነ ወላ እያንዳንዱ ለኢፍጣር ግብአት የሚውሉ ነገሮችን በአጠቃላይ የሚሸጡ አሳዛኝ ነገር አለኛ ሀገር። ሌላው አረቡ ዓለም ልክ ረመዳን ሲመጣ ንግዱ ዓለም ላይ ዲስካውንት የሚባል ነገር አለ፣ ተኽፊዳት የሚባል ነገር አለ። 20%፣ 30%፣ አንዳንዴ 50%፣ አንዳንዴም 80% ከገባ ስለቆየ ይሄ ዕቃ መውጣት አለበት፣ ለረመዳን አዲስ ዕቃ መግባት አለበት በሚል ወላሂ 80% ሁላ ቅናሽ ይደረጋል። በስንት ብር ይሸጥ የነበረው በሳንቲም ቤት ሁላ ይሸጣል። ለምን? አዲስ ዕቃ መግባት አለበት። ይህ አንድ ዓመት ቆየ፣ ዕቃው ፌል አላደረገም። አልባሳትም ቢሆን ምግብም ቢሆን ኤክስፓየር ዴትም አላደረገም። ምንም ችግር የለበትም። ግን ለሙስሊሙ አዲስ ፍሬሽ ትኩስ ንጹህ ነገር ለረመዳን መቅረብ አለበት በሚል ነው። እኛ ጋር የሚያሳዝነው ንግድ ዓለም ላይ ያለ ሰው ረመዳን ማለት በአቋራጭ ሀብት የሚያካብትበት ነው። የማይገባ ነገር አቅርቦ በማይገባ ዋጋ። ይሄ አላህን ካለ መፍራት። ንግድ ዓለም ያሉ ሰዎች እኮ አላዋቂ የሚባሉ እኮ አይደሉም። ባይቀሩም ባሉበት መሳጅድ ዛሬ አልহামዱሊላህ መርካቶ ኤሪያም ያለው መሳጅድ ላይ ምክር በየጊዜው ይለገሳል። ንግድ ዓለም ላይ ስላለው ሰው የሆነ ማጭበርበር የሆነ ነገር ሰሩ ሲባል ቅናቻ ያለው ኸጢብ ሁላ እየወጣ ስለዛ ማጭበርበር አጥብቆ ያወግዛል። እየሰሙ ነው፣ እየተመከሩ ነው። አጭበርብረው ምን ብለው ከዛ በኋላ ደግሞ ሙስሊሙን አገንትሮ ዑምራ ሐጅ እየተባለ ይሮጣል። ምን ማለት ነው ይሄ? አዩሃ ታጅር ተቂላህ። በቅርብ ዜናም ስንከታተል እኮ የሰማነው አሳፋሪ ተግባር ካፊር ከሆነ አካል እኮ አይደለም፣ የሌላ እምነት ከሚከተል ሰው እኮ አይደለም። መጋዘን ላይ የዛሬ ስንት ዓመት እንደገባ አላህ ይወቀው የተላ የሻገተ ተምር በሚሊዮን ቤት የሚሸጥ ለዘንድሮ ረመዳን ለአማኞች ለማቅረብ እያኮበኮበ እያሰፈሰፈ ይሄን ያክል ነግጄ ይሄን ያክል ትርፍ አግኝቼ ብሎ እሱ ከዛ ምናልባት ሐጅ ቅድሚያ ተመዝግቧል። አዋሽር አልአዋኺር ሐረም ሄዶ ኢዕቲካፍ ሊያሳልፍ ነው። ለኡማው ግን የሚያቀርበው ተምር ግን ያ ሲታይ ባረከላሁ ፊኩም በሕክምናው ላይ ጉዳት የሚያስከትል የተለያየ በሽታን የሚያመጣ ምናልባት ሰውን ከበሽታም አልፎ ለሌላም ጉዳት የሚዳርግ ነው። አሳዛኝ አንዳንዱ ምናልባት ፊቅህ ላይ ያለ ነገር ትንሽ አንዳንዴ እንደ ነቀዝ ነገር በከፊል ማለት ነው ሳይተላ ሳይሻግት አንዳንዴ ደረቅ ያሉ እህሎች ላይ ይወጣል። ያን ምናልባት አንድ ሰው አስሉ ያ ነገር ምግብ ስለሆነ መመገብ ይችላል ምን ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛ እንዲህ አይነት ነገር ሁሉ አፈላልገው የተላ ተምር መሸጥ ይችላል። الشيخ فلان العلامه الفلان ፈትዋ ሁላ አለን እያሉ በዕልም ነው ዛሬ የሚያጭበረብረው ነጋዴ በእውቀትና በደሊል በፈትዋ ሆኖ። ይሄ ደግሞ በጣም ከልክ በላይ አሳፋሪ የሆነ ጉዳይ ነው። ያሳፍራል። ሴት ነጋዴ አባያዋን ለብሳ ያ ወንዱ ነጋዴ ጀለቢያውን ለብሶ እስከነጺሙ ሚዲያ ላይ ሲቀርብ እንደዚህ የሻገተ እንዲህ የተበላሸ ምግብ ሊያቀርብ ተብሎ ነውር ነው። በተለይ ተምር የምትነግዱ ሰዎች አላሁን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍሩ። የቆየ መጋዘን ላይ በከተ ሲጀመር እንደ ኢስላም ምግብ ነክ ነገር መጋዘን ላይ ማከማቸት ሰው እየፈለገው በፍጹም አይቻልም። በፍጹም የተከለከለ ነው። መልእክተኛው ከልክለዋል።
በቀን ሚሸጥ እለት ሚንቀሳቀስ ነገር ሰው እየፈለገው በኋላ ዋጋ ይጨምራል ብሎ ዘይትም ሆነ የትኛው ምግብ ነክ ነገር አይደለም ለቀጣይ ዓመት ዛሬ ሙስሊሞች እየፈለጉት ነገ አንዳንድ ብር 10 ብር በየኪሎ ይጨምራል ብለ ብታስቀምጠው ያ መታተርፈው የጨመረው ገንዘብ حرام ነው። ምክንያቱም ሙስሊሙ ያንን ምግብ እየፈለገ አንተ መጋዘን ላይ ማስቀመጥ አግባብነት የለው። ምናልባት እንደ ህግም እኮ ማይፈቀር ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እዛ ህግ ላይ ያሉ የሚባሉ ሰዎች እነሱም ሌላ ተጨማሪ ከነጋዴዎች ጋር ሌላ ነጋዴዎች ናቸው። በገንዘብ ይደራደራሉ፣ አብሮ ያጭበረብራሉ። ሌላው የሚያሳዝነው ተምር ላይ ለየት ባለ መልኩ ያ ኤክስፓየር ዴት ወይ ከገባ መቆየቱን የሚያሳየው ነገር እንዳይታወቅ መጋዘን ላይ በአይናቸው ያዩ እማኝ የሆኑ ሙስሊሞች ናቸው። በችርቻሮ የሚነግዱ አዲስ ካርቶን ይዘጋጃል። ተምሮ ፍሬሽ እንዲመስል የሚያደርግ ማለት ነው። አምናና ካቻምና የገባውን ተምር ያወጡና አዲስ የገባው ካርቶን ላይ ወደዛ ይገለብጣሉ። ተምሮ የቆየ ነው። አይወ ቱጃር እኔ አይደለሁ መልእክተኛው ያሉትን ስሙ። ማን ገሻ ፈለይሰ ሚኒ። እህል የሚሸጥ ሰው አገኙና መዲና ላይ ስንዴ ነው የሚሸጠው። እጃቸውን የአላህ መልእክተኛ ወደ ስር ከተቱ። ከላይ ያለው ንጹህ ነው፣ ደረቅ ነው። ከስር ሲገቡ ረጠብ ብለዋል። ሚዛን እንዲደፋ ማለት ነው። ደረቁን አሳይቶ እርጥቡን ሊሸጥ ما هذا يا صاحب الطعام ይህ ነገር ምንድነው? ከስር እንዴት እርጥብ ሊሆን ቻለ? قال اصابته سماء ዝናብ ነው እኮ ዝናብ ነክቶት ነው አላቸው። قال فلا جعلته فوق ليراه الناس ታዲያ ዝናብ ከሆነ ነካው ሰው አይቶ እንዲገዛ ዝናብ እንደነካው ከላይ ለምን አላደረከው እንዴ? ዝናብ ከነካው ከላይ ነው የሚሆነው ከታች? ማንን ነው የምትሸውደው? من غشنا فليس منا ያጭበረበረን ሙስሊሙን ያታለለ ከኛ አይደለም ብሏል መልእክተኛው። አላህን ፍሩ ነጋዴዎች፣ ወላሂ አላህን ፍሩ። በዚህ መልኩ መታካበቱት ሀብት በተለይ እህል ምግብ ነገር የምትሸጡ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። አብዛኛው የንግዳችሁ ሁኔታ አብዛኛው የሚሰማው ነገር ዛሬው ሪባውም ላይ እኮ ይታወቃል። ሪባው ላይ ራሱ ገራገሪውን ፈትዋዎች እየተፈለጉ ወለድ ሁላ መዳፈር ጀምሯል አብዛኛው ሙስሊም። በዛ ነው ሀብት ያካበት ያለው። በዚህ መልኩ የሚሰበሰብ ገንዘብ በረካ የለውም። ይሄንን አጥብቀው ያለ አግባብ በበደል የሙስሊሞችን ገንዘብ እያስከነ ያ ያገኘው ትርፍ ረመዳንን አሳባህ የምትጨምረው ዋጋ ሙስሊሞችን ማሸማቀቀ ረመዳን ላንተ ባቋራጭ እንደ ሀብት በተለይ በእህል ነገር ነግደ ይሄንን ለመጠቀም መሞከረ ምንም አግባብነት የለውም። ርህራሄ ካለ ሰዋዊነት ካለ አማኝ ከሆንክ እውነተኛ ሙስሊም ከሆንክ አላህን ፍራ። ለወንድሞች እዘንላቸው፣ ለድሆች እዘንላቸው። ኢስላም እኮ ነው ይሄን ያዘዘን። እየለመንኩ እኮ አይደለም እኔ ስለ ግሌ ያወራሁልህም አይደለም። አንተ ያቀረብከውን ተምር መመገብ ሰው አይደለሁም በተአምር ከራሴ ከግል ከጤንነት አንፃር ማለት ነው። ስለ ግል አይደለም አወራው። እንደ ኡማ እንደ ኢስላም እንደ አማና እንደ ወጣሁበት ሚንበር እንደምን ሰማው እንደምን መለከተው አማናን ለማውረድ ነው። ማዕዚረተን ኢላ ረቢኩም ወለዓለሁም የተቁን። አይታወቅም ልብህ ላይ ትንሽ ኢማን ካለ እኔ ከተጠያቂነት ለመዳን ፈልጌ ነው አላህ ፊት እንደ አማና። አንተም ትንሽ ኢማን ካለ እንደው ደንገጥ ብለህ ከእንዲህ አይነት ተግባር እንድትወጣ ፈልጌ ነው፣ ሌላ አይደለም። ይሄ እኮ ነው በዚህ መልኩ እየነገዳችሁ እኮ ነው እዚህ ጋር ልንነገድ ከለከለን። በየቀኑ እየመጣችሁ የምታለቅሱት ያ ሁሉ ሮሮ የምታሰሙት እኮ ራሳችሁ በሰራችሁት ሙሲባ እኮ ነው። ልንወጣ ከለከለን፣ ልንገባ ከለከለን፣ አስቸገረን፣ አዲስ ህግ ወጣ፣ አረ ይሄን ተከለከለ፣ እንዲሆነን እንዴት ልንኖር ነው? ራስህ በሰራው ነው። ወማ አሳበኩም ሚን ሙሲባ ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም ከሆነ ያ የመጣብን ነገር የምትለው ህግ ችግርና የሚያጨናንቅ ከሆነ ያ የመጣው እንዲህ በዋዛ አይደለም። አንተው እኔው በሰራለው ወንጀል ነው። አላህ በተለይ ረመዳንን ተገና አድርጎ እንዲህ አይነት ነገር ማሰብ ተው። ከልብ ይሄ ከልብ የመነጨ ምክር ነው ለእናንተ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምትፈሩ ምክርን የምትሰሙ ከሆነ አላህ ልባችሁን ይክፈተው። ሌላ ምንም አንልም። እንድትሸሹ የበለጠ ህል ውስጥ እንድትገቡ ያም ተፈልጎ እኮ አይደለም፣ አማናን ከመወጣት አንፃር ነው። ስለዚህ ሁለቱም አካል ከሁለቱም ውጪ ያለነው ሁሉም በአጠቃላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይፍራ። ተውበት አድርገን ተስተካክለን ተቃንተን ነው እንጂ ረመዳንን መቀበል ያለብን ግፍ ሰርተን የማይሆን ነገር ሰርተን ረመዳንን መቀበል ራሱ ያም ለሂርማን በረመዳን ላለመወፈቅ ሰበብ ስለሆነ አላህ ጥንቃቄ እናድርግ። አላህ በሰማነው
የምንጠቀም ሰዎች ያደርገን። አላህ በሐላሉ ከሐራሙ ያብቃቃን። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራሱ ችሮታ ከሌላው አካል ከፍጥረታት ሁሉ አላህ ያብቃቃን። መጨረሻችን አላህ ያሳምርልን። ረመዳንም ደርሰው ከሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያድርገን። اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله